گلو هون دزانن چاوی روحی چیه؟ یان جی چه فرق دنا برا وی و چاوی بدنی ده هیا؟ گلو دو تیگه ها دینی ده واتایا چاوی دل چیه؟ یان جی چما گلین آسیایی به تایبت هندی لسر انیا خواهی که چاوک سیامین چی دیکن؟ ماما سی چاو هنه؟ گرمه چاوی سیامین هبه لکودر لشیمه بجه دیگره. هونی برسه وان پرسان دی ویدیو ما ده ببینن. جبریا که هم دست بر راه کردن لیکورینا خواب بکن. جبو آگاه داره بون از زدتر ج ویدیو این زانستی و تندرستی. هیویدانم ببین شوپینه قنات ما یا یوتیوب و مال پرما یا فیسبوکی. پاچه اپیفیز. آنگو چاوی سیم کدوم طبیعتی گوتن پینی ارگلاند. بدری جاهی دیرو که دسامبولین چاندین گلک ملتان دهات ندیدن. جسومریان بگیره حتی کردان، جبودیستان بگیره حتی مصریان. لسر گوپال و تاجن قراران هاتی نخشاندن، لسر استونین کله و پرزگهان هاتی قوارتن. لسر کفرین مزنیم باجار و پیکرین فراون هاتی کلاندن. او سامبولا کدش با گوزکا چامه گلو چما لسر مروبم بهز دهات نخشاندن و تنی لجهم پیروز دهات کلاندن. گلو شهرستانیان کیفنار به هزاران سال پیش نها چاو اف کشف کرنه آنجی کتنه دفر قویده. گلو درباره ویم بشا مجیا جرات چاوی سیام تی گوتن ده نهینین کوان زنین چی بون؟ به پیش کتنه مروباهی را ایدی در فتن تکنولوژیک جیگرک پیش چونه. بسدان لبد آنجی یکین دنین دبتن آمده که دست پیکی منه دکاری ببینین نهایدی هم دکاری وان ببینین و آگاهین زدتر سر وان بگیرین. تشتا کجره پاچه اپیفیز آنجی چاوی سیام تی گوتن لگورا باورین اوریجی چاوی دل تی گوتن ام نها دکارین بوینه هم باشتر فان بکین. شکلی وی لسر گوزکا چامی ودیشه. جبرویجی بلاتینی پینیالیس آنگو به چام هاتیه ناف کرن. بقاسی 5 حتی 8 میلیمتر هنه. آنگو جلیوانیسکی مزنتره. گریانی آوی دنبالا 100 حیا 180 میلی گرم ده. لرغم کو افقاس بچوکه جی پشتی گورچی که لپتا هری زده خون جلتی شاندنه. دمجی ده همو بر سیمتریکن. آنگو دمش هنه. لی یک فنه استثناء وی پاچه اپیفیزه. به پیشکتنا تبیره ایدی ارکین وی پاچه اپیفیز باشتر هاتن رونی کرن. پاچه اپیفیز هستین کیف خوشی زندی بوین و چالاک بوین دیده مروان. وی یکی به هل براندن آنگو آفزی کرنا هورمون سروتونین بکتینه. اف هورمون دماد کسان ده کم دبه گلک نخوشین درونی، انکسیتی، تفکرن بی کنترل و حتی شیزوفرنی بخاره پیدا دیگه. دلاشی مده ریکوپکی خوی و شاربونا مچه دیگه. او دمجمیرا بیولوژیک یا لاشه. ویجی برای آفزی کردن و بلاف کردن هورمونا بناوی ملاتونین دیگه. ملاتونین وی برای تبنیم پینولاسید بلاف دیگه لاش. تایبەتمەندیە تەمەنین پینەوەلاسیت ئەوە کو دەشبن ئەو چاڵین بەشارەتینە چاودا. ji lewra bigirêdanên xwe bi awayek bihêz alîkarî didin hestên mirovan. Ji ber vê jî gelek caran weke hestên şeşem jî tên navkirin. Ji ber taybetmendiya wê ku tevnên çavî tê de hene, ew dikare rewşa mirovan nihayî bizane. Mînak di rewşên rûnahiya kêm an jî şev de bi havzêkirin an û rijandina hormona melatonin laş û mejiyê me dixe rewşa nivîstinê. Hatiye piştrastkirin ku ya ji serrastkirina xewê girîngtir ew e ku hormona melatonin di tarîtiyê de dihilberîne û bi vî awayî leş me ji nexweşiyan diparêze. Her wiha di rewşên roj û rûnahiya cuda de jî هورمون سروتونین دهلبرینه و به وی آوایی مجیو و لاشی مدینه راشک آماده. آنگو وکچاو او جیل همبر و نهیه هستیاره.
dikare birêya çerm bizane ku ronahiyê heye an ne. Dema ku çav dikare bi ronahiyê de karê xwe bike, epîfîz berova jiyê wê di tunebûna ronahiyê de dest bi tevgerê dike. Li gorî lêkolînan, rêjeya kanserê li welatên pêşketî û ronahiya xwe berdewam heyî de 6 qatan ji welatên kêm îmkanên ronahiyê heyî zêdetir e. Di vê rewşê paralel, di tûjbûna kanserê ya kesên çavê wan nebîne de bi rêjeyê 24 caran kêmtir ji kesên din bawerim hêjayê gotinê ye. Bi gotinek din, îhtîmala girtina kanserê ya kesên kûr tenê ji sedê yek e. Ji vê zêdetir, tûjbûna kanserê di kesên ku bi çev kar dikin de bi qasî 11 caran bilintir e ji kesên din. Wê demê, divê paşê xwe ya pêvîz baş biparêzîn û tîmar bikin ku melûtonên berdewam hilberînin. Li gor vê rewşê, dijminê paşê ya pêvîz çi ye û çi ne? Li gorî lêkolînan, ya yekem florora ku di nava mecûna didanan de têkaranîne. Li gorî ku çi fedeyê wê tune ye jî, lê yek e ji pêkhateyên mecûna ku rojê 2 caran pê didan tê şuştin. Ew florora ku hêdî hêdî mirovan şehr dike, bi taybet dema şuştina didanan ya ji berê razanê ku baştirîn demjimêra karkirina paçê epîfîz, yanî di navbera demjimêrên 23 û 5 Sahelê de ye, ev dibe sedemê kirêjgirtina wê û neafirandina hormonan. Başta çima ev tê kirin û bi berdewam tê pêşniyar kirin? Gelo sedemê wê tenê paqijkirina dirana ye? Bersiv ne gelek roniye, lê di astek bilind de ji bo nehêlana karkirina yekane lebeta me, ya ku bi pêşbînî û rastiya mutlaq dibîne, ango astenkirina paçê epîfîz e. Dibe ku tê xwestin weke êlan xizmeta sîstema heyî werî kirin. Hatiye piştrast ku bikaranîna floror mirovan zêdetir bin emir, yanî serşoriyekî ji fermanan derçê dike. Hormonek din ya paçê epîfîz ku erkê wê gelê girîng heye, navê wê DMT ye. Ango dimethyltriptamîn e. Evan e komekiya molekûlan e û zêde nayên zanîn. Bi hinek sedemên nediyar, ev hormon her zêde di dema jayîbûn û mirinê de tê hilberandin. Wekî molekûla ruh jî tê binavkirin. Tişta ku vî hormonê jiyên din cuda dike, di hemî zindiyên li ser cîhanê de tê avzêkirin. Hinek zanyar dibêjin ku ev DMT ango molekûla ruh erkê zimanê molekûlî yê hevbeşê tev zindiyan e. Li gora gelekan jî ev rewşekiya psîkodelos e, an jî psîkekûn e. Wateya wê ruh an jî zihn derxistina holê an jî qêrkirin e. Tê gotin ku ev bi piranî aliyên zihn yên veşartê derdixe holê. Wateya wê cîhana bi çav nayê dîtin, bi ruh tê dîtin. Bi taybet di demên kirina meditasyon an jî perestinên olî de ku karên manewî ne, di encama hişyarkirinên bihêz de paçê epîfîz pir dikare hormonên DMT avzê bike û bi vî ceribandinê kesê mistîk dikare bige rewşeke ruhiya nêzik mirinê ango halûnasyonê. Beriya demekê Dr. Moody Jr. pirtûkek ji tecrübeyên kesên ku dilê wan sekinîn û piştre cardin kar kirî, yanî dikarin bêjin kesên miriyîn û piştre sağ bûyîn nivîsandiye. Di vir de çêbûnên nêzî mirinê digire dest û wan kesan daya diyarkirin ku di wî wextê dilsekinînê de di nava ronahiyekê re derbas dibin û dikevin cihek dinyayê pir cuda. Reng pir zindî û xwe ji tevvayî barên mergî xilasbûyî hîs dikin. Li vir pirsgirêk ew e ku ev bûyer nikare wawayek rasyonel were vegotin. Yanî peyv ji bo vê ravekirinê têr nakin. Ji bo gelek kesan weke ku cara yekem rastî dîtine û hîs kirine bû. Bûyera pîzoelektrik. Di paçê epîfîz de hinek maddeyên weke krîstal hene. Gava ev krîstal têne dewîsandin
bi çirûskên derdikevere yekser agir yani elektrik tê meydanê. Ev dişibe dewsandina tûja çaxmaqê. Gava tûja çaxmaqê tê dewsandin, biriya krîstalê çaxmaqê çirûsk vedidin û agir derdikeve. Wiha bandorkirina jê re tê gotin pîzoelektrik çêdibe. Biriya van taybetmendiyan çavê sêyem dikare her çi rengekî nifşê ezmanî hebe serbest berde. Bi çalakbûna vê taybetmendiyê re hormona DMT tê de zivehanîn. Têzanîn ku DMT hêza em baştir cîhanê bibînin û bikevin di fer qatiştên heyî de dide mirovan. Ji ber vê jî DMT weke lensê paçê epîfîz tê navkirin. Ev cihê ku paçê epîfîz di ser de girtiye, di şaristaniyên kevnar de şibandine çav. Îca ji ber vê çendê jî pineal gland an jî epîfîz weke çavê sêyem jî hatiye pênasekirin. Tişta li vê derê ecêb ew e ku gelo şaristaniyên kevnar li rexmê derfetên kêm bi çi awayî xwe gihandine naskirina hêz û erkê paçê epîfîz. Bandor û erkên wê çawa ferq kirine? Di Misra kevin de çavê Horus temaşe bikin. û pişt re jî li cihê epîfîz yê di serê mirovan de birêrin. Ew sîmgeya mîtolojîk ya jê re çavê Horus tê gotin û paçê epîfîz çi qas dişimin hevdû, wane? Li Hindistanê xala Sûriya di navbera her du çavan de hewateyek din ya vê ye. Gelo ev rastlî hatine? Li ser vê gelek tişt hatine nivîsandin. Yek ji wan jî pirtûka bi navê Dorian Mathematical Papyrus ya nivîskarên bi navê Gay Robbins û Charles Schulze. Her wiha di sfeng, peyker û nexşeyên Misriyan de gelek ji van remzên gozîka çamê hene. Di destên gelek qiralan de, li serên xwedawendan, di dergehên perezgehan de, di gopalên mirovên bihêz de ev remza gozîka çamê heye. Mînak, di bajarê Vatikan de meydana gozîka çamê heye. Li ser gopalê ku Papa destê xwe dihilgire de jî heman nîşan heye. Remzên li serê Budha bi gozîkên çaman hatine nexşandin. Gelo ev nîşan çima ji bo mirovên oldar û bihêz hatine bexşandin? Di dîrokê de gelek mirov derketine û weke kahîn hatine navkirin. Gelek kes derketine weke bînerê pêşerojê an jî qederê hatine nasnandin. Di civankên wan deman de ev kes pîroz dihatin dîtin. Dihat hizirîn ku van mirovan hêzek xwedayî heye. Ji lewra ew dibûn pêşeng û hêzdarên civaka xwe. Şaristaniyên kevnar ji ber ku bi awayekî karîne vê hêza paçê epîfîz feq bikin û weke çavê sêyem pê bawer kirine, gihane vê xalê ku mirovên jîr û kahîn tenê xwe yî vî çavîne. Ji lewra mirovên şaman, rahîb û hinek qiralan jî kariye vê taybetmendiyê qezenc bikin. Çavê sêyem bi vegotinên mîtolojîk de jî bi gotina çavê dil tê bawer kirin. Vê yekê bandorek mezin li ser wêjeya cîhanê û bi taybet Kurdistanê jî kiriye. Li sed sala bihûrî de gelek pêşketinên teknolojîk û tenduristî çîbûne. Bi salya mirovên weke Dr. Walter Rouse êdî mirovahî giha asteknû. Di encama ceribandina Dr. Rouse de derket holî ku me jî mirovan ji pêlên enerjiyê pêk dîn. Her wiha cihê ku ev pêlên enerjiyê herî lê kûr û kom dibe, herîma bi navê pineal gland an jî epîfîz e. Hat hînbûn ku ew paçê epîfîz dikare bi hêza xwe bigihe wê astê ku gelek tiştan pêşbînî bike. Ji ber ya rû bide pê bihese û gelek taybetmendiyên din ku di mecî de veşartîne girêdayî wê ne. Bi vê awayî gelek kesan ew wekî hestî şeşem jî nav kirin. Diyar e ya ku şaristaniyên kevna jê re gotine çavê sêyem û ya ku jê re hestî şeşem tê gotin heman tişt e. Ji ber ku hem cihên wan di ser de hem jî erk, hêz û pênaseyên wan di astek jûr de hevdû digire. Ji ber wê ye ku fîlozofê navdar Descartes gotiye, cihê beden û ruh digihe heve paçê epîfîz. Lê ya heyî ji wê wêdetir diyar dike. Ji ber ku gelek tiştên din jî hene ku hêj nehatine gotin.
ji bo yekser agahdarbûna ji vîdeoyên me yên zanistî û tenduristî ji bîr nekin ku bibin şopînerê qenata me ya YouTube Bêjtûr û malpera me ya Facebookê.